Good morning, children. Are you all happy now because of the good rain? Are you all willing to play any games? What do you like most? Do you like to play hockey or football? What do you like to play in the morning or evening? Nowadays, we don't have time to go out and play. So we accustomed into play indoor games like carom, snake and ladder, and so on. Here, today we are going to see the prose to The Queen of Boxing, written by M.C. Mary Kom. This lesson expresses how the Mary Kom hardly by her hard work she came to and became a championship. First of all, she got championships in Hong Kong. After that, she had a chance to go to Pennsylvania in America to have a boxing. In order to go to America, their parents are not rich. Her parents gave only 2,000. She told to her friend, Wandler, to collect money from anybody else. Wandler called many of the students and the elders to see MPs. One MP gave 5,000 and one more MP gave 3,000. Totally, she was having 10,000 in her hand. Now she is very happy because before that only she had 2,000 rupees. In America, we know that it was very hard for us to buy all the things because everything is very costly. So she felt very sad how to go to America and everything. Now she is very happy because she got 10,000 in her hand. When she entered into Pennsylvania, it was very cool. And also there was a rain. Okay, there was a snowing, rain and everything. So she felt the weather is not accustomed with her. Everybody went to the test place where they have to have a test how much they are having weight, whether their health is alright or everything. Since their flight is too late, already they have entered into the stadium. When she entered into stadium, she heard the news because of the rain and everything. Their competition will be held on next day, sports. So she had enough time to take rest. She was taking the rest. Next day she went to the sports. Where for boxing, 48 kilogram they have to lift up. When she entered, she got silver medal in that competition. She had a confidence of mind that she can achieve everything. RSC, she came from Poland. From her, she defeated her. The next Nadia Homier, she also defeated her. So it was very tough game. In both competitions, both sports, she has won. The next, Jami Mehal. She defeated her 21/9. The next
Turkey Hila Shahinidam she defeated 30-5. She was defeated by Sheila Shaheen. In such a way, she has shown her talent, but anyhow, she had a confidence that I can win in all the matches because while she was playing with others, she found their toughness. When she entered into China, before that she came from Impal, very rural area. So when she entered into America, she started eating with fork and knife, everything. Then when she entered into China, they have gave 2 sticks. It's very hard for her to eat, but she tried her effort and then ate everything. When they returned to Impal, they have received by garlands and drums and everything. They have entered into the one place. They have appreciated by Oja Imoza. When she talked to the Lankan people, she expressed them, next time I will get gold medal. Like that she expressed to them. When she got many medals, their parents asked her to get married. She also married on 2015. Manipur government has gave her police sub inspector police because she is very poor. She came from poor family. While they are giving the prizes and medals, with that she has led her life. Now she expected that government job, so she got the sub-inspector police. Since she came from sports court, she usually she goes out for the play and everything. 2015, Podalax, she got third women boxing. She got first prize. When they came from there, one of the lady, bronze, her name is Sarita Devi, she got bronze medal. So when they entered into Impal airport, they were welcomed by many people. Bhagya Sandra, they went to the theatre of Bhagya Sandra. There they have gave the reception and they have appreciated her. 2001 to 2004, she was the one who is getting the gold medal. On 2002, boxing, she got championship. 2003, Harizar, boxing also she got championship. Hungary bias, that too, she got championship. 2015 and 2016 November, she got championship in boxing. World Championship sports, Sriluta Luta, she got 22 out of 7. She got championships. And then in Delhi, it was held in Delhi. There is the big tremendous work which she has done, and also she got many gold medal. After all this, they called her Magnificent of Mary, and also one more name they have given to her, Queen of Boxing. If we see her life history, she came from poor family, but by her own effort, she got 5 times
gold medal. For that 2010 government gave Padma Shri. Then 2013 she got Padma Bhushan award. So like that this lesson has entered. If you see her lifetime, she is a very achiever. Even though she got married, everybody thought she may not come to the sports field. But after getting married also, she entered into the sports and continuously she got gold medal. Children, by learning this poem, what is the moral you should learn? You should not give up your work, your attitude, your things and everything. Example, you are studying 11th standard, you have to get good mark in public examination. In order to get good marks, you should have a hard work. You should not give up your effort in any time. In such a way, this lesson has ended. Because of your understanding, let me tell you in Tamil. Here we can see that என்ன அவங்க பேர் ஆத்தர் வந்து இது அவங்களோட சுய வரலாறு அந்த புக்கில் இருந்து எழுதப்பட்டது பயோகிராஃபி. அவங்க யார் நம்ம ஆத்தர் யார் அப்படின்னா எம்சி மேரி காம். அவங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்கன்னா இந்தியா, இம்பால். அவங்க ஒரு புவர் ஃபேமிலி தான். அவங்க பாங்காங் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வந்து அவங்க பெற்ற பிறகு அமெரிக்காவில் அவங்க வந்து குத்துச்சண்டைக்கு போகிறதுக்காக அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. அப்போ அவங்க அப்பா அம்மா எவ்வளோ கொடுத்தாங்க அப்படின்னா 2000 தான் கொடுத்தாங்க. அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஓனரிடம் அவர் சொல்லி எனக்கு வந்து எங்கேயாவது மணி கலெக்ட் பண்ணி கொடு அப்படின்னு. அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் பெரியவங்களை கூட்டிகிட்டு போய் எம்பிஸ்ட்டை கேட்பாங்க. அப்போ அந்த பிரசிடென்ட் என்ன செய்வார்னா ஒருத்தர் 5000 ஒருத்தர் 3000 கொடுப்பார். அப்போ மொத்தம் வந்து அவள் கையில் 10,000 இருந்தது. இப்போ மேரிக்கு அவங்க என்ன செய்வாங்க, ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. ஏன்னா ஏற்கனவே மணியே இல்லை, நம்ம எப்படி போய் அவங்க காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து அமெரிக்காவில் கூட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சாங்க. இப்போ 10,000 வரை இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு காசு கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம எப்படியும் வின்னாகி தான் வரணும் அப்படின்னு நினைப்பார். அப்போ பென்சில்வேனியா அந்த கண்ட்ரிக்கு போயிடுவாங்க. அது ரொம்ப குளிராக இருக்கும். ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஜெட்லாக் இருக்கும். ஜெட்லாக்குன்னா என்னன்னா இங்கே டேனா இங்கே நைட்டு இருக்கும், அங்கே நைட்னா இங்கே டே இருக்கும். இங்கே காலையில் தான் இங்கே கிளம்புவாங்க, அங்கேயும் காலையே ஆகிடும். அங்கே ரொம்ப பனிமலை, ஆலங்கட்டி பனிமலை, மழை பெய்யும், குளிராகவும் இருக்கும். அப்போ உங்கள் எல்லாருமே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் இப்போ முன்னாடி செக்கப் நடக்கும், உங்களுக்கு மட்டும் அது இருக்காது. உங்கள் நேராக ஸ்டேடியத்துக்கு போயிடுவாங்க. போகவும் அப்போ அவங்கள வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி வந்து உங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லை, நாளைக்கு இருக்கும். அப்போ ஒரு நாள் இருக்கிறதுனால நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நம்மளோட எதிராளியை நம்ம தோக்கடிக்கிறதுக்கு நமக்கு எனர்ஜி கிடச்சிருந்து சந்தோஷப்படுவாங்க. அப்போ உங்களோட போனவங்களுக்கு எல்லாமே முதல் நாளே இருக்கும். அப்போ 48 கிலோ வெயிட் தூக்குறதுல வந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தங்கப்பதக்கம் பெறாமல் வெள்ளிப்பதக்கம் தான் பெற்றுவாங்க. ஆனால் அதையே வந்து அங்கே உள்ள அவங்கள கவனிப்பாங்களே அவர் சொல்லுவார், பரவாயில்லை நீ இதையாவது பெற்றிருக்காங்க. இவளோட தங்கப்பதக்க முயற்சி ஏன் தோல்வி வரும் அப்படின்னா அங்கே உள்ள ஃபுட் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒத்துக்கிறாரு. அப்போ என்ன செய்யும் அப்படின்னா இருக்க வெயிட் வந்து உடம்புல உங்களுக்கு குறைஞ்சிடும். அப்படி குறையும் தான் உங்களால் தங்கப்பதக்கம் பெற முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க போலந்து நாட்டில் உள்ள ஆர்எஸ்சி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் நாடியா ஹக்கிமை வந்து தோற்கடிப்பாங்க. அதுக்கடுத்து கனடா நாட்டில் வந்து ஜமீ பேர்களை வந்து 21க்கு 90 என்ற புள்ளியில் தோற்கடிப்பாங்க. ஆனால் துருக்கியில் வந்து ஷீலா ஷஹீனிடம் 13க்கு 5 அப்படின்னு புள்ளியில் அவங்க வந்து தோல்வியை அவங்க பெற்றுவாங்க. அப்போ கனடாலாம் போவாங்க. ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் போட்டு ஃபோக் நைஃபு இதை வச்சுலாம் அவங்களால சாப்பிட தெரியாது, அதெல்லாமே பழகிடுவாங்க. ஆனால் ஒரு தடவை சைனாவில் போகும்போது 2 ஸ்டிக் மட்டும் கொடுக்கும்போது உங்களால் சாப்பிட்றதுக்கு தெரியாது, இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி அதுலேயும் சாப்பிட்டு பழகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்தியாவுக்கு அவங்க திரும்பி வரும்போது டெல்லியில் வந்து அவங்களுக்கு வரவேற்பு கொடுத்தாங்க நல்லா.
டெல்லி அப்போ இம்பாலுக்கு திரும்பிய போது இம்பாலில் உள்ள அவங்க மக்கள் நல்ல மேலதாளம் எல்லாமே வச்சு உங்களுக்கு பாராட்டு விழா நடத்துகிறாங்க. அப்போ வந்து அங்கே உள்ள ஒரு அதிகாரி வந்து இம்போசா அவர் தான் வந்து பரிசுகளை வந்து வழங்குவார். அப்போ லங்கோல் மக்கள்கிட்ட, லங்கோல்னா அது அவங்க ஒரு ட்ரைபல்ஸ், அவங்க ஒரு பழங்குடியினர். அந்த மக்கள்கிட்ட அப்போ இதுலேருந்து தெரியுது நம்மளோட அவங்க மேரிகாம் வந்து பழங்குடியினர். அவங்கள்ட்ட இவங்க பேசும்போது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து அடுத்த முறை கண்டிப்பாக தங்கப்பதக்கம் பெறுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட ரிவெஞ்ச் விடுவாங்க. திருப்பி அவங்க வந்து அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, கவர்மெண்ட் ஜாபு எனக்கு கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்போ அந்த நேரத்தில் அவங்க மணிப்பூர் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு உதவி ஆய்வாளர், காவல் ஆய்வாளர் பதவி வந்து கொடுத்துருக்கும். இவங்க ஸ்போர்ட்ஸில் நல்லா இருந்ததுனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அதில் மந்த்லி ஒரு மாதத்துக்கு சம்பளம் 15,000 கொடுப்பாங்க. அவங்க கொஞ்ச நாள் தான் வந்து ஆஃபீஸில் இருக்கணும், மற்றது எல்லாமே ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போயிடுவாங்க. அப்படி ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போகிறப்ப அவங்க வந்து அதிகாரிகிட்ட விடுப்பு வந்து சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது 2005 வந்து அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிடும். ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து அவங்க வந்து போய் தான் விளையாண்டுட்டே இருப்பாங்க. அப்போ பொடல் ஸ்டாக்கில் அவங்க வந்து 3வது உலக பெண்கள் குத்துச்சண்டையில் வந்து அவங்க சாம்பியன்ஷிப் வாங்கிடுவாங்க. அங்கே அதே போட்டியில் வந்து வெண்கல பதக்கம் வென்ற சரிதா தேவியும் அவங்களும் வந்து இம்பால் விமானத்தில் இறங்குவாங்க. அப்படி இறங்கும்போது அங்கே மக்கள் எல்லாம் அவங்கள அழைத்து பாக்கி சந்திரா அப்படிங்கிற ஒரு ஓப்பன் தியேட்டர் அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களுக்கு வந்து மரியாதை, வரவேற்பு எல்லாமே செய்வாங்க. அவங்க 2001 இருந்து 2004 வரை ஒரு நல்ல நிலையில் தான் அவங்க வந்து இருந்துட்டு தங்கப்பதக்கம் பெற்றுகிட்டே இருந்தாங்க. 2002 2வது குத்துச்சண்டையிலே சாம்பியன்ஷிப் வாங்கிடுவாங்க. 2003 ஹரிசாரில் ஆசிய பெண்கள் சண்டையிலே வந்து சாம்பியன்ஷிப் வாங்கிடுவாங்க. ஹங்கேரியில் பயஸ் என்ற இடத்தில் பிட்ச் கப் அங்கேயும் வந்து குத்துச்சண்டையில் வந்து சாம்பியன்ஷிப் வாங்கிடுவாங்க. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இது கல்யாணம் ஆன பிறகு இது நமக்கு வந்து இதே பதக்க வேட்டை தொடருமா அப்படின்னு எல்லோருக்குமே சந்தேகம் இருந்தது. இருந்தாலும் திருமணத்துக்கு பிறகும் 2005-2006 நவம்பரில் 3ஆம் 4ஆம் உலக பெண்கள் குத்துச்சண்டையில் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் அவங்க கலந்துக்கிட்டு அதுலேருந்து தங்கப்பதக்கம் பெற்றாங்க. இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, நியூ டெல்லியில் 2006 நடைபெற்ற 4ஆம் உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியிலும் ரோமானியாவின் லூட்டாவை 22-7 என்ற செட் கணக்கில் தோற்கடித்து உலக அளவிலான இடத்தை வந்து அவங்க தக்க வச்சு கொண்டது மிகப்பெரிய சாதனையாக அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா, சொந்த மண்ணில் வந்து வெற்றி பெற முடிஞ்சது அப்படின்னு அவங்க வந்து ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறாங்க. அட் லாஸ்ட்டில் என்ன மக்கள் எல்லாம் அவங்களை கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னா, குயின் ஆஃப் பாக்ஸிங் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க. அப்புறம் இன்னொன்று மேக்னிஃபிஷன்ட் மேரி அப்படின்னா மகத்தான மேரி, ரொம்ப உயர்வான அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு எப்படி அப்படின்னா, ஏற்கனவே பார்த்தா அவங்க வந்து இம்பாலில் ஒரு ஏழை ஃபேமிலியில் தான் படித்தது, அவங்க பிறந்தது. அவங்க சாம்பியன்ஷிப் பற்ற வந்து நிறைய 5 முறை தொடர்ந்து பெற்றதுனால அவங்கள வந்து ரொம்ப உலகமே பெருமையாக அவங்கள வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. 2012 வந்து அவங்க வெண்கல பதக்கம் பெற்றாங்க. பள்ளி மாணவிகளாக இருந்தபோதே நிறைய தடகள போட்டியில் அவங்க கலந்து நிறைய ப்ரைஸ்க்கு வந்தாங்க. அவங்க மணிப்பூரை சேர்ந்த இது பிரபல குத்துச்சண்டை வீரர்கிட்ட வந்து 1998 அவங்க வந்து வெற்றி பெற்றாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணினதுனால நம்ம கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு 2010 வந்து பத்மஸ்ரீ விருது கொடுத்துருக்கு. 2013 வந்து பத்ம விபூஷன் கொடுத்துருக்கு. 2 விருது வாங்கி அவங்க அன்பிரேக்கபிள் இன் 2013 அப்படிங்கிற அவங்களோட நூலை வந்து 2013 அன்பிரேக்கபிள்ஸ் அப்படிங்கிற நூலை வந்து சுயசரிதையாக எழுதிப்பாங்க. இதில் இருந்து சொல்கிற நீங்கள் என்ன மாறல் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, அவங்கள வந்து ஒரு தடவை தோல்வியெல்லாம் அடைஞ்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கு போகிறது கூட மணி ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை. இருந்த போதிலும் அவங்க வந்து அவங்களோட எஃபர்ட்டை கைவிடாமல் அவங்க நல்லா படித்து நல்லா அதில் முன்னேறி ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கிட்டாங்க. ப்ளஸ் நிறையா சாம்பியன்ஷிப்ஸும் பெற்றாங்க. இது மாதிரி உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களோட சூழல், உங்களோட மணி இயலாமை இதெல்லாமே ஒரு பொருட்டாக எண்ணி அவங்கள
ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் போகும்போது சாப்பாடு உணவு எல்லாமே ஒத்துக்கிறாரு. ஆனால் அப்படி இருந்தும் நான் சாம்பியன் ஆகணும், கோல்டு மெடல் வாங்கணுங்கிற அச்சீவ்மெண்ட், அந்த எய்மை வந்து லாங் டேர்ம் கோலை வந்து மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு அதன்படி செஞ்ச ஹார்ட் ஒர்க்குனால அவங்க குளிர் எல்லாமே பொருட்படுத்தாமல் இன்றைக்கி வந்து உலகத்திலே மிகப்பெரிய பெண்மணியாக குயின் ஆஃப் பாக்ஸிங் அப்படிங்கிற பேரோட வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. 2 விருது வாங்கிட்டாங்க. அதனால இதெல்லாமே உங்களுக்கு என்ன தெரியப்படுத்துறதுன்னா உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்கிங். இது சாக்கு அது எப்போதுமே மனசுலமா ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லும், இது சரியில்லை அது சரியில்லை அது சரி. எப்போதும் அந்த ஸ்டாப் சேயிங் பிளேமிங் ஆன் அதர்ஸ். எப்போதுமே இது பிடிக்கல அது பிடிக்கல இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்கிறத என்னைக்கு நிறுத்துவீங்களோ அன்னைக்கு தான் யூ வில் பி அ குட் அச்சீவர். ஓகே சில்ட்ரன், இதில் வந்து பேராகிராஃப் இருக்குது, கொஸ்டின் ஆன்சர் இருக்குது, எல்லாத்தையுமே எழுதி நீங்கள் வந்து டெஸ்ட்டாக நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து வச்சிடணும். ஆல்ரெடி ஒரு யூனிட் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எழுதி எனக்கு டெஸ்ட் பேப்பர் வச்சுருக்கணும். whenever it is possible you have to come and give to me and get corrections. I am not asking that students to come to the school, but it must come to me through somebody else. Okay children, thank you for watching this video. Thank you. May God bless you children. Bye.